हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। खंड त्रीजो मंत्र पहलो। ब्रह्म देवेभ्यः विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणः विजये देवाः आमहीयन्त। भाष्य पदभाष्य। ब्रह्मा यथोक्तलक्षणं परं किल देवेभ्यः अर्थाय विजिज्ञे जयं लब्धवत्। देवानामसुराणां च संग्रामे असुरान् जित्वा जगत् अरातीनि ईश्वर सेतु भेतृन् देवेभ्यः जयं तत्फलं च प्रायच्छत्। जगतः स्थेम्ने तस्य किल ब्रह्मणः विजये देवाः अज्ञादयः अमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तः।
तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफलसंयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः जगतः स्थितिं चिकीर्षः अयं जयः महिमा चेत् च इति अजानन्तः ते देवाः ऐक्षन्ते ईक्षितवन्तः अज्ञादिस्वरूप परिच्छिन्न आत्मकृतः अस्माकम् एव अयं विजयः ऐक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति तद्धि येषां विजज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति अज्ञादि स्वरूप परिच्छिन्नात्मकृतः अस्माकम् एव विजयः अस्माकम् एव महिमा अग्निवायु इन्द्रत्वादि लक्षणः जयफलभूतः अस्माभिः अनुभूयते न अस्मत्प्रत्यगात्मभूत ईश्वरकृतः इति एवं मिथ्या अभिमान ईक्षणवतां ततः किल एषा मिथ्या ईक्षणं विजज्ञौ विज्ञातवद्ब्रह्म सर्व ईक्षितृः तत सर्वभूतकरण प्रयोक्तृत्वात् देवानां च मिथ्याज्ञानम् उपलभ्य मा एव असुरवत् देवा मिथ्या अभिमानात् पराभवेयुः इति तद् अनुकम्पया देवान् मिथ्या अभिमान अपनोदनेन अनुगृह्णीयाम् इति तेभ्यः देवेभ्यः अखिलार्थाय प्रादुर्बभूव स्वयोग महात्मनिर्मिते अति अद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम् इन्द्रियगोचरे
प्रादुर्बभूव प्रादुर्भूतवत् तत्प्रादुर्भूतं ब्रह्म न व्यजानतः नैव विज्ञातवन्तः देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं महद्भूतमिति। આ નવા ખંડમાં એક સુંદર આખ્યાયિકા છે. બ્રહ્મ દેવેભ્ય વિજિજ્ઞે, દેવતાઓ માટે, દેવેભ્ય એટલે દેવતાઓ માટે, બ્રહ્મ એટલે કે આ જગત કારણ ઈશ્વરે વિજિજ્ઞે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. દેવતાઓ માટે ઈશ્વરે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. ખરેખર દેવતાઓ માટે ને આપણા બધા માટે પણ શું છે? આ જ છે. જો સમજો એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે, બ્રહ્મ યથોક્ત લક્ષણમ પરમ. આ બ્રહ્મ એટલે કોણ છે? યથોક્ત લક્ષણ. અત્યાર સુધી જે 3 ખંડમાં આપણે જોઈ ગયા કે આ બ્રહ્મ કોણ છે? એ પ્રત્યેગાત્મ સ્વરૂપ છે. એ પ્રત્યેગાત્મ સ્વરૂપ જે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે. હ એટલે શું છે? કિલ. જો એટલા માટે પરદેશના લોકો એવું કહે છે આ રામાયણ એ તો કાલ્પનિક છે, મહાભારત કાલ્પનિક છે. જો વિચાર, આપણા માટે તો આ બધી વસ્તુ કઈ છે? હકીકત છે, ઇતિહાસ છે. જો સમજો, આ મહાભારત, રામાયણ, પુરાણ એ બધા શું કહેવામાં આવે? ઇતિહાસ કહેવાય. ઇતિહાસ શબ્દનો અર્થ શું થાય? ઇતિહાસ. ઇતિ એટલે આ પ્રકાર, આ પ્રકારે જ. હ એટલે જ, આસ એટલે થયું હતું. ઇતિહાસ કોને કહેવાય? આ પ્રકારે ઘટના બની હતી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે હ કિલ એટલે કે આ પ્રકારથી કોઈ ઘટના બની હતી, જે ઘટનાનું વર્ણન અહીંયા આપણને ગુરુજી આ ઉપનિષદમાં કરી રહ્યા છે. કે ઘટના શું બની હતી? દેવેભ્ય અર્થાય વિજિજ્ઞે જયમ લબ્ધવાન દેવાનામ અસુરાણામ ચ સંગ્રામે. દેવતાઓ અને અસુરનો જ્યારે સંગ્રામ થયો તો એ સંગ્રામમાં ઈશ્વરે દેવતાઓ માટે શું કર્યું? વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. અસુરાન જીત્વા જગત અરાસીની ઈશ્વર સેતુ ભૃન. કે આ જગત આ શા માટે કર્યું? કે આ જગતમાં જેટલા પણ મુશ્કેલી ઊભી કરનારા, વિઘ્ન કરનારા છે, અન્યને ત્રાસ આપનારા છે, એ બધાથી જગતને શું કરવામાં આવ્યું? આ બધા અસુરોનો નાશ કરી દીધો ભગવાને. ઈશ્વર સેતુ ભૃંદેવેભ્ય. શાના માટે? ઈશ્વર સેતુ ભેતૃંજા. ભેતૃન એટલે એનું ભંજન કરવું, નાશ કરવો. શાનો નાશ કર્યો? વિચાર, આ અસુરો કોણ છે? આ અસુરો માટેનું વિશેષણ છે. અસુરાન ઈશ્વર સેતુ ભેતૃન. સેતુ એટલે શું છે? મર્યાદા. પુલ આપણે એમ કહીએ, ડેમ આપણે એવું કે. સેતુનો અર્થ શું થાય? આ બંધ પણ થાય. આ સમજવાનું, પુલ પણ થાય અને બંધ પણ એનો ડેમ આપણે એમ કહીએ. તો કે ઈશ્વર સેતુ એનો શું થયો? આ ઈશ્વરની જે મર્યાદા છે. સમજો, ઈશ્વર અને ધર્મ બે નથી. આ સમજો, ઈશ્વરનો ધર્મ એવું નથી. જ્યારે ઈશ્વર જ સંપૂર્ણ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, ઈશ્વરમાંથી જ્યારે સર્વ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, તો ધર્મ પણ શું છે? માટીમાંથી ઘડો બન્યો હોય તો ઘડો માટીથી ભિન્ન નથી. એ જ રીતે આ જગતની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરમાંથી થઈ હોય તો આ જગત ઈશ્વરથી ભિન્ન છે જ ને. અને એ જ જગતની અંતર્ગત મનુષ્ય બુદ્ધિ છે, અને મનુષ્ય બુદ્ધિમાં કર્મની સ્વતંત્રતા છે, અને કર્મની સ્વતંત્રતા છે તો પછી ધર્મ અને અધર્મ છે. સમજો, તો બધી વસ્તુ જ્યારે પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થઈ હોય તો ધર્મ અને અધર્મ પણ શું છે? ઈશ્વરથી ભિન્ન છે. જો એટલા માટે હું કહું,
કે ઈશ્વરની એક બાજુ ભક્તિ કરીએ, બીજી બાજુ ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીએ. ઈશ્વર સેતુ ભેતૃન એટલે કે ઈશ્વરની મર્યાદા, ઈશ્વરના ધર્મનું શું કરી રહ્યા છે? આ બધા ઉલ્લંઘન કરનારા છે. જો એટલા માટે કહો, અસુર એવું માનવાનું નહીં કે ભાઈ લાલ આંખ વાળો ને કાળો કાળો હોય. આપણી બુદ્ધિમાં જ પેલી જ્યારે આપણને ધર્મના ઉલ્લંઘનની ઈચ્છા થાય, જ્યારે આપણે ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીએ, ત્યારે સમજવાનું કે આપણી બુદ્ધિમાં કોણ આવ્યું છે? આ અસુર આવે છે. બહાર કોઈ અસુર નથી. આ સમજો. જ્યારે ધર્મની ઈચ્છા થાય, ભક્તિની ઈચ્છા થાય, તો સમજવાનું આ દેવ બુદ્ધિ થઈ. અસુર બુદ્ધિ કહીએ કે દેવ બુદ્ધિ કહીએ, છેવટે છે તો ક્યાં? આપણા મનમાં જ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અસુર કોને કહેવાય? અસુરની વ્યાખ્યા કરતા આ વિશેષણ કહે છે ઈશ્વર સેતુ ભેતૃન. ઈશ્વરની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા છે. જો વિચારો, રામજી એ ધર્મ છે. રામનવમી ગઈ, બધા રામનવમી ઉજવીએ. રામ કોને કહેવાય? ધર્મ જો આકાર ધારણ કરે તો એ આકારને શું કહેવામાં આવે? રામ કહેવામાં આવે. રામ વિગ્રહવાન ધર્મ. ધર્મ જો વિગ્રહ એટલે કે આકાર ધારણ કરે તો એને શું કહેવામાં આવે? રામ કહેવામાં આવે. આનંદ જો વિગ્રહ ધારણ કરે તો એને શ્રી કૃષ્ણ કહેવામાં આવે. સમજ? શ્રી કૃષ્ણ એટલે આનંદ છે. રામજી એટલે શું છે? મર્યાદા પુરુષોત્તમ. જો મર્યાદા એટલે એમ નહીં માનવાનું એમની શક્તિ મર્યાદા. લોકો જાતનું મહાત્મા હોય કઈ સમજ્યા વગર બાપુ ફેંકતા જ રહેતા હોય. મર્યાદા પુરુષોત્તમ એટલે કે એ મર્યાદિત છે એવું નથી. એ તો સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ ઈશ્વર છે. જો વિચારો, પેલા પરશુરામને એમ થયું કે આવો આ કુમળો દેખાતો કુમાર બાળક આ ધનુષ તોડી શકે. જો વિચાર, સીતા માતાના સ્વયંવરમાં જયારે ગયા ત્યારે એમણે શું કીધું? આ પાશુપત અસ્ત્ર તું ધારણ કરી આપ. રામજી ખાલી આમ હાથ કરો ને પાશુપત અસ્ત્ર શું થઈ ગયું? જો વિચાર, મર્યાદા પુરુષોત્તમ એટલે કે એ ધર્મનો વિગ્રહ છે. ત્યાં મર્યાદા રામજીને લગાવવાની નથી. રામજીને કોઈ મર્યાદા નથી. સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ છે. આમ ઈશ્વરની જે મર્યાદા છે એ ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવું એને અસુર બુદ્ધિ કહેવાય. પણ આ અસુરોને શું કર્યું? અસુરાન ઈશ્વર સેતુ ભેતૃન જીત્વા દેવેભ્ય જયમ તત્ફલમ ચ પ્રાયચ્છત. ભગવાને શું કર્યું? દેવતાઓને અસુરો પર વિજય અપાવ્યો અને એ વિજય કોને આપી દીધો? તત્ફલમ ચ પ્રાયચ્છત. આ વિજયનું ફળ કોને આપ્યું? દેવતાઓને આપ્યું. જો આગળ આપણે જોઈ ગયા વાક્ય ભાષામાં કે કર્મ ફળ દાતા તો કોણ છે? ઈશ્વર જ છે. કર્મ તમે કરો છો પણ બધાને કર્મ ફળ આપનાર તો એક અદ્વિતીય સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ ઈશ્વર જ છે. જગ કેમ કર્યું આવું? જગત હસ્તે એમને આ જગતની સ્થિતિ માટે આ અસુરો આ જગતનો જેનો અર્થ છે આ જગતમાં જેટલી પણ દખલગીરી આપણે કરીએ છીએ, પ્રદૂષણ આપણે કરીએ છીએ, એ બધું શું થઈ જાય? એ કઈ કેટેગરીમાં આવી જાય? અસુર જ થઈ ગયા. જો આપણે પ્રદૂષણ કર્યું તો આપણે પણ કોણ થઈ ગયા? અસુર જ છીએ. આ સમજ. ગમે ત્યાં પ્લાસ્ટિક નાખવું, ગમે ત્યાં કચરો નાખવો, વીજળીની જરૂર નહીં હોય તોય વીજળી ચાલુ રાખવી. જો વિચાર, આખા ઘરમાં પેલા કોઈ આવે ને આખા ઘરમાં પેલી લાઈટ ચાલુ રાખે. શું જરૂર છે? તમે જે રૂમમાં બેઠા તે રૂમમાં લાઈટ ચાલુ રાખો. બા છે ને બાબુ મજા ને આવું જો કરીએ ખાલી એક બીજા રૂમમાં જો લાઈટ ચાલુ રહી ગઈ ને કે આજે દિવાળી છે જાજો વધારે પડતો વીજળીનો વપરાશ કરવો એ પણ શું છે? પ્રદૂષણ જ છે. વધારે પડતો અવાજ કરવો પણ શું છે? પ્રદૂષણ છે. તમે જંગલમાં જાઓ ત્યાં કોઈ અવાજ કરી રહ્યું? આ માણસ જ છે જેને શું થાય? એને જરાક મોકો જ પડવો જોઈએ. પેલો ઢોલ નગારા લઈને શું છે? સચિને સેન્ચુરી મારી, એ તો મારે, એનો ધંધો છે. જો આ સમજ.
એ બધા લોકો શું કરે? પેલા ફટાકડા ફોડે. કંઈક ને કંઈક જા સમજજો, સમજવાનું. હું એમ નથી કહેતી આનંદનો વિષય નથી, પણ અવાજ કરવો પ્રદૂષણ છે. આ વીજળી પ્રદૂષણ છે એમ નહીં, આ સમજ. વધારે પડતો પ્રકાશ પણ પ્રદૂષણ છે. ભગવાને દિવસ બનાવ્યો, એ જ ભગવાને રાત્રિ બનાવ્યો. જે ભગવાને પ્રકાશ આપ્યો એ જ ભગવાને અંધકાર પણ બનાવ્યો. એ અંધકાર પણ આપણા શરીર માટે કામનો છે. જો સમજ, આ વધારે પડતો પ્રકાશ પણ આપણા શરીરને પણ શું કરે? નુકસાન કરે. આ પણ બધી ખબર પડતી નથી ને, એટલે બાપુ આપણે આરામથી જીવીએ છીએ. આ સમજજો, વિચારો. પણ છેવટે બધું સંચાલન કરનાર ઈશ્વર છે. એ ઈશ્વરનો ધર્મ છે. એનો અર્થ શું થયો? ઈશ્વરે આ અસુરોનો નાશ કર્યો શાના માટે? જગત સ્થેમ ને. આ જગતની સ્થિતિ કરવા માટે ભગવાને શું કરવું પડે? આ નાશ કરવો પડે. તસ્ય કિલ બ્રહ્મણ વિજયે. આમ આ વિજય તો ઈશ્વરનો થયો. જો આપણી સાથે આવું જ છે. આ સમય હું અત્યારે બોલું છું, કોને કારણે? હું શું માનું? હું એવું માનું કે હું બોલી રહી છું. એનો અર્થ શું થયો? આ પેલી અસુબુદ્ધિ આવી ગઈ. કેમ? જેનું મોઢું ખુલતું નહીં ને, જે ખાટલામાં હોય ને, એને પૂછ્યા આવું, દાદા તમને બોલવાની ઈચ્છા છે કે નહીં? બોલવાની તો ઈચ્છા હોય, પણ શું થાય? જો વિચારજો, શરીર ચાલી રહ્યું છે, પેટમાં પચી રહ્યું છે, બધું જ છે, પણ હલન ચલન શું થઈ ગયું? લકવો થયો કહેવાય. શું કહેવાય? જેને લકવો થયો હોય એના શરીરમાં બીજી બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે, પણ આ જે શરીરનું જે સંચાલન છે એ શું થાય છે? એનો અર્થ શું થયો? આ મોઢું ખોલવું મારા હાથમાં છે, તમારા હાથમાં છે. આ હાથ ચાલી રહ્યો છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે હાથ આપણી ઈચ્છાથી ચાલે. આપણે એમ માનીએ મેં હાથ ઊંચો કર્યો, પણ જેનો હાથ ઊંચો નહીં થતો ને એને પૂછ્યા, તારી ઈચ્છા છે કે નથી? ઈચ્છા છે પણ ઊંચો કરી શકે? એનો અર્થ શું થયો? આપણી ઈચ્છા, આપણા જ્ઞાન ઉપરાંત બીજી કોઈ શક્તિ છે જે આપણા હાથને શું કરે? હલાવે. જો વિચાર, પ્રાણસ્ય પ્રાણ, એને શું કહેવામાં આવે? આ જોઈ ગયા આગળ? જા સમજો, પ્રાણસ્ય પ્રાણ, એ પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. ના ના, પણ મારા જેવો વિચાર બુદ્ધિશાળી કોઈ નહીં. મનસઃ મન, મનનો પણ મન, બુદ્ધિનો પણ બુદ્ધિ વાળો શું છે? કોઈ બેઠો છે. એનો અર્થ શું? વિજય તો ઈશ્વરનો છે, કર્મફળ આપનાર ઈશ્વર છે. તો ઈશ્વરનો વિજય થયો. બ્રહ્મણ વિજયે, બ્રહ્મનો વિજય થયો. દેવા અજ્ઞાદય અમહીયંત મહિમાનમ પ્રાપ્તવંત. વિજય કરાવડાવ્યો કોણે? ભગવાને. અને મહિમા કોને મળ્યો? વિજયનું ફળ કોને મળ્યું? દેવતાઓને મળ્યું. દેવતાઓને વિજયનું ફળ મળ્યું, એમનો મહિમા વધી ગયો, લોકો એમનું પૂજન કરવા માંડ્યા. તો પછી શું થયું? તદા આત્મસંસ્થસ્ય પ્રત્યેગાત્મન ઈશ્વરસ્ય સર્વજ્ઞસ્ય સર્વક્રિયાફલ સંયોજિતુઃ પ્રાણીનામ સર્વશક્તેઃ જગતઃ સ્થિતિમ ચિકીર્ષઃ અયમ જય મહિમા. ખરેખર તો આ કોનું છે? ઈશ્વરસ્ય સર્વજ્ઞસ્ય ઈશ્વરસ્ય જય મહિમા. આ જય અને મહિમા કોનો છે? એ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરનો છે. કેમ? કારણ કે સર્વશક્તિ એ જ છે. સર્વ કર્મ ફળનું સંયોજન કરનાર પણ એ જ છે. જો ગીતામાં પણ ભગવાન એટલે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, કર્મણી એવ તવ અધિકાર મા ફલેષુ કદાચ. કર્મમાં તને અધિકાર છે, કર્મફળ આપનાર કે કર્મફળ ઉત્પન્ન કરનાર તું નથી. આંબો આપણે રોપીએ, કેટલો મોર આવવો, એ મોરમાંથી કેટલા મરવા બેસવા, અને એ મરવામાંથી કેટલી કેરી થવી આપણા હાથમાં છે. જો વિચાર, વ્યવસ્થા કરવાનું કામ આપણે કરીએ છીએ. શેરડી આપણે રોપીએ છીએ, પણ બધા શું કે હું શેરડી ઉગાડું છું. કેમ?
શેરડી ઉગાડે શું કરવું પડે? યાદ રાખવાનું. ઉગાડે તો પછી રોજ સવારે જઈને એને શું કરવું પડે? ઉગાડવું પડે કે નહીં? એ ઉગાડે. સમજ? એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ખરેખર તો આ જય અને આ મહિમા જે છે કોનો છે? ઈશ્વરનો છે. કેમ? કારણ કે એ જ સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ છે. પણ ઈશ્વર ક્યાં છે? સાતમા આસમાનનો. પ્રત્યેગાત્મન. તમારા આત્મ સ્વરૂપે ઈશ્વર છે. આત્મ સંસ્થક છે. પ્રત્યેગાત્મન. એ તમારા આત્મ સ્વરૂપ જે ઈશ્વર છે, એ ઈશ્વરનો જય અને મહિમા છે. ચેત ઇતિ અજાનંત દેવાહ. આ જાણતા નતા. જાસમ દેવતાઓ આ જાણતા ન હતા, અને એટલા માટે એમણે શું નક્કી કરી દીધું? ઈક્ષિતવંત અજ્ઞાદિ સ્વરૂપ પરિચ્છિન્ન આત્મકૃત. આ અગ્નિ આદિ જે દેવતાઓ છે એ પણ છેવટે કોણ છે? પરિચ્છિન્ન આત્મકૃત. જાસમ વિચારી દો. સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ દેવતાઓનું જ્ઞાન અને દેવતાઓની શક્તિ પણ કેટલી પરિચ્છિન્ન જ છે, અલ્પ જ છે. જો સમજો, જો વિચાર. ભલે આપણા કરતા એ લોકોની પાસે શક્તિ વધારે છે, આપણા કરતા એમનું જ્ઞાન વધારે છે, આપણા કરતા વધારે ભોગ કરી રહ્યા છે સ્વર્ગમાં, પણ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો કેવા છે? એટલે શું કે છે? અજ્ઞાદિ સ્વરૂપ પરિચ્છિન્ન આત્મકૃત. એમની આત્મા એટલે કે એ અગ્નિ સ્વરૂપે પણ બધા કેવા છે? પરિચ્છિન્ન જ છે. અસ્માકમેવ વિજય અસ્માકમેવ અયમ મહિમા ઇતિ. આ અમારો વિજય છે, આ અમાર મહિમા છે. આ પ્રકારથી એ લોકો પણ શું કરવા માંડ્યું? અહંકાર કરી દીધો. જાસમ અયમેવ અગ્નિ વાયુ ઇન્દ્રત્વાદિ લક્ષણ. એમણે શું માનવા માંડ્યું? જોયું, આ અગ્નિ તરીકે હું કેવો શ્રેષ્ઠ છું, હું વાયુ કેવો શ્રેષ્ઠ છું, હું ઇન્દ્ર કેવો શ્રેષ્ઠ છું. આ અસુરોને અમે હરાવી દીધા. ઇતિ જયફલભૂત અસ્માભિ અનુભૂયતે ન અસ્ય આત્મ પ્રત્યેગાત્મ ઈશ્વરકૃત ઇતિ અજાનંત. અજાનંત એટલે શું છે? એ જોતા નથી, સમજતા નથી. તે ઐક્ષત અસ્માકમેવ. આ વિજય કોનો છે? અમારો છે. એનો શું થયો? એ સમજતા નથી કે આ ઈશ્વરે આપણને વિજય અપાવ્યો છે, ઈશ્વરનો આ મહિમા છે, ઈશ્વરની વિભૂતિ છે. જો ગીતાની ભાષામાં વાત કરીએ તો એને શું કહેવામાં આવે? આ બધી કોની વિભૂતિ છે? ઈશ્વરની વિભૂતિ. 10મા અધ્યાયમાં 11મો અધ્યાય, જો 10મો અને 11મો અધ્યાય જો સમજાય જાય ને તો માણસ જિંદગીમાં ક્યારેય અભિમાન નહીં કરે. જો આ સમજ. કેમ કે ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? પાંડવોમાં ધનંજય હું છું, પર્વતમાં હિમાલય હું છું, બુદ્ધિમ બુદ્ધિમતામસ્મિ, તેજસ તેજસ્વિનામ. આ 4 જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, આખું યાદ નહીં રહે ને. પણ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું બલમ બલવતામસ્મિ. આ બળવાનોનું બળ હું છું. જા તમે. તેજસ તેજસ્વિનામહમ. તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું. બુદ્ધિમ બુદ્ધિમતામસ્મિ. આ બુદ્ધિશાળીઓનું બુદ્ધિ એટલે કે આ સમજદારી કોણ છે? હું છું. તપસ તપસ્વીનામ. આ તપસ્વીઓનું તપ પણ કોણ છે? હું છું. તો તમારું રહ્યું શું? મને કહો. બળ જો ભગવાન હોય, બુદ્ધિ ભગવાન છે, તપશ્ચર્યા ભગવાન છે, પ્રભાવ એટલે કે તેજ તમે ભગવાન છે, તો તમે કોણ છો? મને કહો. એમાં તમારું રહ્યું શું? ના ને, આપણા શરીર તો મારું ને. ત્યાં બનાવ્યું, દસ્તાવેજ કરેલો. આ શરીર તમે ચલવો? જો વિચાર, શ્વાસ તમે નથી ચલાવતા, પણ શરીર તો બાજુએ છે. તમે શ્વાસ ચલવી રહ્યા? પ્રાણસ્ય પ્રાણ. આ યાદ રાખો. એટલે સ્કૂલમાં જઈને તો આ જ ચર્ચા કરવી પડે. પેલા 70 વર્ષની આગળ આ જ ચર્ચા કરવી પડે કે તમારો શ્વાસ ચાલે છે કે તમે શ્વાસ લો છો.
શ્વાસ લો છો તમે? શ્વાસ લેતા હોય ને ઊંઘી ગયા શું થવાનું? રામ બોલો ભાઈ. વિચાર, શ્વાસ એક તમે નથી ચલાવતા અને પછી માને આ બળ મારું છે, આ બુદ્ધિ મારી છે. વિચાર, બ્રહ્મણ આ ઈશ્વરનો મહિમા છે, આ ઈશ્વરનો વિજય છે. આ બધી વિભૂતિ કોની છે? ઈશ્વરની વિભૂતિ. ભગવાને અર્જુનને કહી દીધું, પાંડવાનામ ધનંજય. આ પાંડવોમાં ધનંજય હું છું. એટલે અર્જુનને શું કહી દીધું? તું રહ્યો જ નહીં. તું પણ કોણ છે? હું જ છું. અર્જુનને ભગવાને બરાબર પાઠ ભણાવેલો. અર્જુન કાબે હાર્યો એવું કહેવાય. જ્યાં સુધી પેલા ભગવાન હતા પૃથ્વી પર, અર્જુનનું બધું બળ હતું. આ પેલા સ્કંદમાં આવે ભાગવતમાં. જ્યાં ભગવાનના ચરણારવિંદ આ પૃથ્વી પરથી ઉઠ્યા, અર્જુન દ્વારકા ગયો તો ભગવાનને મૂકવા. એ પાછો આવતો તો ભગવાને અહીંયા આગળ શું કર્યું? એમની લીલા સંકેલી લીધી. એ અર્જુન પાછો આવતો હતો. અને પેલા વનવાસી જે કાબા લોકો હતા એ બધાએ અર્જુનને શું કર્યું? જા સમજ. એ જ અર્જુન, એ જ ગાંડીવ. જા સમજ. પણ શું થઈ ગયું? કે ઈશ્વરનો સાથ રહ્યો. જ્યાં હું આવે ને એટલે પછી આ બધી મગજમારી શરૂ થાય. મન વિક્ષિપ્ત થયું, સમજી લેવાનું ક્યાંક આપણે ઈશ્વરથી અંતર કરી દીધું છે. જ્યાં સુધી ઈશ્વરની સાથે આપણે રહીએ ત્યાં સુધી આપણું મન શાંત રહે. જ્યાં ઈશ્વરથી અંતર કર્યું ને એટલે આપણું મન અશાંત થવાનું જ છે. જો એટલા માટે હંમેશા કે જેટલું ઈશ્વર વધારે તમારા જીવનમાં હશે એટલી જ શાંતિ તમારા જીવનમાં. આ વિક્ષેપ, આ ઉકળાટ શાના માટે છે? એનો અર્થ શું થયો? ક્યાંક આપણે ઈશ્વરને ચૂકી ગયા. જો એને શું કહેવાય? કેમ? પેલો હું આવીને ઉભો જ રહી જાય. એમ દેવતાઓને પણ શું થઈ ગયું? જય ફલભૂત અસ્માભિ અનુભૂયતે. એમણે શું વિચારી લીધું? આ ઈશ્વરનો મહિમા જાણતા નથી, ઈશ્વરને સર્વજ્ઞ ઈશ્વરને સમજતા નથી. અને એટલે એ લોકોએ તો શું માની લીધું? આ બધો વિજય કોનો છે? અમારો જ વિજય છે. ન અસ્મત પ્રત્યેગાત્મા ઈશ્વર કૃત. આ ઈશ્વરે કશું કર્યું નથી. આ બધું કોણે કર્યું છે? અમે જ કર્યું છે. ઈશ્વર કઈ કરવા વાળો? ઈશ્વર થોડો પૈસા આપવાનો છે. પૈસાની કમાણી તો કોણ કરે? હું કરું. એવમ મિથ્યા અભિમાન ઈક્ષણવતા. આ પ્રકારથી લોકોએ શું થયું? આ મિથ્યા અભિમાન એ લોકોમાં આવી ગયું. અને જ્યાં આવો મિથ્યા અભિમાન આવ્યું તો શું થયું? કાલે કીધું ભગવાન ગદા શા માટે રાખેલી છે? જ્યાં આ ગદા ભક્તો માટે, સુદર્શન ચક્ર અસુર માટે, પણ ગદા કોના માટે છે? આ ભક્તો માટે. જ્યાં પેલા ભગતને અભિમાન આવ્યું એટલે ભગવાન શું કરે? એ જ પેલી બુદ્ધિ પર એવી ગદા ફેરવે ને કે ભલ ભલો માણસ ચત્તોપાટ થઈ જાય. જા સમજ. સમજ. એટલે અર્જુનને એવું જ હતું. યુદ્ધ પૂરું થયું ને ત્યારે અર્જુનને અહંકાર આવી ગયો. આ બધાને હરાવી દીધા ભગવાન. જા સમજ. 18 દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું. ભગવાન સારથી હતા. નિયમ એવો હોય કે રથસ્વામી પહેલા ઉતરે પછી સારથી ઉતરે. જો 18 દિવસનું યુદ્ધ પૂરું થયું. જો ના, પહેલા સારથી ઉતરે પછી રથસ્વામી ઉતરે. તો ભગવાન પહેલા ઉતરે પછી અર્જુનને ઉતારે રથમાંથી રોજ. પણ 18મા દિવસે જયારે યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું, વિજય થઈ ગયો, ત્યારે ભગવાને અર્જુનને એમ કીધું કે અર્જુન તું પહેલા ઉતર. એટલે અર્જુન વિચાર કરે કે રોજ ભગવાન પહેલા ઉતરતા હતા, આજે ભગવાન મને કેમ પહેલા ઉતારી રહ્યા? એટલે કે કેમ તું ઉતર તો ખરો. આપણે બધાને કેમ કેમ કરવાની આદત પડી ગઈ. આ બધા અર્જુનને જ ભાઈ. અર્જુનને તો ઉતરી તો ગયો, ઉતરીને કે દૂર જઈને ઉભો રહે. ત્યાં જઈને ઉભો રહ્યો. ભગવાન ઉતર્યા ને એક ડગલું ભગવાને ભર્યું અને આખો રથ શું થઈ ગયો? બળીને રાખ થઈ ગયો. પણ અર્જુને જોતો રહી ગયો. ભગવાન કે તારા પર અનેક પ્રકારના અગ્નિ અસ્ત્ર અને બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટ્યા હતા,
હા, પણ આ વિજય નહીં મળે ત્યાં સુધી બધાને મેં શું કરી રાખ્યા હતા? હા, રોકી રાખ્યા. આ તારું વિજય થઈ ગયો, આ રથનું હવે કામ રહ્યું નથી, એટલે રથ પણ શું થઈ ગયો? બળીને રાખ થઈ જા. ત્યારે પેલા અર્જુનને અક્કલ આવી કે આ હું એને એમ હતું કે હું આ બધાને હરાવું છું. જા સમજ. જ્યાં ભક્તમાં અભિમાન આવે એટલે ભગવાને શું કરવું પડે? કંઈક કરવું પડે. તદહકીલ એશા મિથ્યા ઈક્ષણમ વિજજ્ઞવ વિજ્ઞાનવત બ્રહ્મ. બ્રહ્મ આ પરમાત્માને ખબર પડી ગઈ. વિજજ્ઞવ એટલે કે ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ દેવતાઓને મિથ્યા અભિમાન થઈ જ ગયું છે. અને જ્યાં મિથ્યા અભિમાન થયું તો ભગવાને ગદા ફેરવવી પડે. સર્વ ઈક્ષિતૃહિ સર્વભૂત કરણ પ્રયોક્તૃત્વા દેવાનામ ચ મિથ્યા જ્ઞાનમ ઉપલભ્ય. આ દેવતાઓના મિથ્યા જ્ઞાનને જાણીને, ઉપલભ્ય એટલે કે જાણીને, માં એવ અસુરવત. મિથ્યા અભિમાન કરવું એટલે શું થઈ ગયું? અસુરવત, અસુર જેવું. અભિમાન કરવું એ શું છે? અસુર બુદ્ધિ છે. એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો આ અસુરની જેમ, અસુરની માફક આ દેવતાઓ પણ અભિમાન કરી રહ્યા છે. અસુરવત દેવાહ મિથ્યા અભિમાનાત પરાભવેયુ ઇતિ. આ દેવતાઓ મિથ્યા અભિમાન કરી રહ્યા છે, અમે આ અસુરોને હરાવ્યા. એનો અર્થ શું થયું? એનામાં ને અસુરમાં પછી કોઈ ફરક રહ્યો? વિચારો, કોઈ આપણી સાથે દુર્વ્યવહાર કરે અને પછી આપણે પણ એની સાથે દુર્વ્યવહાર કરીએ. ના રે હું તો જેવા સાથે તેવો. જો એનો અર્થ શું થયો? એ તો અસુર છે, તું કોણ બની ગયો? અસુર જ બની ગયો. જો સમજ. ના ના, એ તો માતાજી આ જગતમાં એમ જ જીવાય. તારા મને એમાં કોઈ ફરક રહ્યો? જો સમજો ને. પણ દેવતાઓની એ જ હાલત થઈ. અસુરવત મિથ્યા અભિમાન. એ લોકોને મિથ્યા અભિમાન થઈ ગયું, અમે આ બધું કરી રહ્યા છે. નરસિંહ મહેતા એ જ કહી ગયા, હું કરું એ જ અજ્ઞાન હતા. શકટનો ભાર જેમ શ્વાન હતા. એટલે ભગવાન વિચારવા માંડ્યું કે આ બધું મિથ્યા અભિમાનમાં બેઠા છે, આ લોકો અસુર બની ગયા છે. આ અસુર બને નહીં એના માટે શું કરવું પડે? તદ અનુકંપયા દેવાન મિથ્યા અભિમાન અપનોદનેન અનુગ્રહણીયામ. આ દેવતાઓના મિથ્યા અભિમાનનો નાશ કરીને મારે દેવતાઓ પર અનુગ્રહ કરવો પડે. જો એમ માનશો ને, લોટરી લાગે તો ભગવાનની કૃપા કહેવાય. મિથ્યા અભિમાન તોડવું એ પણ શું છે? ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે. જો સમજો. જો એટલે હું વારંવાર કહું, જીવનમાં પ્રતિકૂળતા જે આવે ને એ આપણને શાના માટે આવે? જો હમણાં એક સરસ SMS આવે. જો વિચાર, જ્યારે ભગવાન આપણને પરાજિત કરે અને ઘૂંટણે પાડી દે, આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહીએ? એ ઘૂંટણે પડ્યો કહીએ ને. તો કે આ ભગવાન ઘૂંટણે કેમ પાડી રહ્યા છે આપણને? કારણ કે ભગવાન આપણને કહે છે આ રીતે જ પ્રાર્થના થાય. This is the best position to pray. સમજો? ક્યાંય અભિમાન નહીં. હું બોલું એનું અભિમાન નહીં. ના ના માતાજી, અમારા જેવું શ્રવણ કોઈ કરે. તું શ્રવણ શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ, આ બધે પેલું મૂકી જ દીધું. કાનનો પણ એ કોણ છે? કાન. શ્રવણ ક્રિયા એને કારણે થઈ નહીં, તમારા કારણે નહીં. તમે તો કોને ક્યાંય ફરતા હોય, અહીંયા ઘડી પેલું ચાલતું હોય સત્સંગ, પેલું મગજ તો ક્યાં ફરતું હોય. જો તમે એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? મિથ્યા અભિમાનનો નાશ કરવા માટે અનુકંપયા. ભગવાનને અનુકંપા બહુ અદ્ભુત છે. ફક્ત આપણું ધારેલું થાય. આપણે બધા શું માનીએ? પેલી શિરડી સાંઈ બાબાની બાધા રાખીને મારી ઈચ્છા પૂરી થાય તો હું ચાલતો શિરડી સાંઈ બાબા જાઉં. એટલે આપણે શું માનીએ?
અનુકૂળતા આવી ને તો ઈશ્વરનો અનુગ્રહ. તો ખરેખર પ્રતિકૂળતા પણ શાના માટે? આપણા અભિમાનને તોડવા માટે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? તદ અનુકંપયા. ભગવાન દયાળુ. જો સમજો, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ તો છે પરમાત્મા, પણ સાથે સાથે ભગવાન કેવો છે? અનુકંપા કરનારો છે, દયાળુ છે. કોઈ પેલો સર્વશક્તિ હોય પણ એનામાં દયા જ નહીં હોય તો ચાલો. સર્વજ્ઞ છે, જ્ઞાની છે, પણ અભિમાન કરતો હોય તો ચાલે? સમજો. તો ભગવાન કોણ છે? દયાળુ છે. સર્વ કલ્યાણ ગુણ સંપન્ન. સર્વનું કલ્યાણ કેમ થાય એ જ એનો વિચાર છે. કોઈને એ પ્રતિકૂળતા સામેથી આપતો નથી. જ્યારે જ્યારે પ્રતિકૂળતા આવી એટલે સમજવાનું ક્યાંક આપણા હૃદયમાં અભિમાન આવ્યું છે. એ અભિમાન તોડવા માટે ભગવાન શું કરી રહ્યો છે? આ પ્રતિકૂળતા લાવે છે. ના ના માતાજી, મારે તો કોઈ અભિમાન નહીં, હું તો દીનહીન. હું દીનહીન એ અભિમાન જ છે. જો સમજો, હું દીનહીન છું એ પણ શું છે? અભિમાન જ છે. આ સમજો. આ બે જાતના અભિમાન આવે. કેટલાક પેલું કંઈક કરે અને પછી અભિમાન કરે. એક શેઠે દાન આપ્યું. જા સમજો, દાન તો આપ્યું, પણ કે જો ક્યાંય તમારે મારું નામ લેવાનું નહીં. જા સમજો, જાહેર કરવાનું નહીં. જા બરાબર સમજો. એટલે પેલો જાહેર કરવા વાળો ને એ બહુ મજાનો માણસ હતો કે આ 10 લાખ રૂપિયા દાન આપવામાં આવ્યા છે, પણ જેણે દાન આપ્યું છે એણે એવું કીધું છે કે મારું નામ જાહેર કરતા નહીં. તો ત્યાં બેઠેલો એ શું કરશે? મારું નામ જાહેર નહીં કરવું એ પણ અભિમાન છે કે નથી? મારામાં અભિમાન નથી એ પણ શું છે? અભિમાન જ છે. જો સમજો, એને બીજી રીતે શું કહેવાય? હું દીનહીન છું. સમજો, ભગવાન એટલા માટે આપણા પર કૃપા કરી રહ્યા છે. પ્રતિકૂળતા આપે એટલે સમજી લેવાનું ક્યાંક આપણે અહંતા મમતા કરી છે, ક્યાંક અભિમાન કર્યું છે, અને એને તોડવા માટે ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? આ પ્રતિકૂળતા આપે છે આપણે. એટલું જ નહીં, મિથ્યાભિમાન અપનોદને ન. જા સમજા વાક્ય. મિથ્યા અભિમાન તોડીને ભગવાન અનુગૃહનીયામાં હું અનુગ્રહ કરું એવી ભગવાનની ઈચ્છા છે. અને એટલા માટે શું કરે છે? તેભ્યઃ કિલાર્થાય પ્રાદુર્ભવ સ્વયોગ માહાત્મ્ય નિર્મિતેન અત્યદ્ભુતેન વિસ્માપયિનેન રૂપેણ. આ બધાના અભિમાનને તોડવા માટે ભગવાને શું કર્યું? પ્રાદુર્ભવ. ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા. પણ કેવી રીતે પ્રગટ થયા? અત્યંત અદ્ભુત રૂપેણ. એકદમ અદ્ભુત તેજસ્વી રૂપે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. અને ત્યાં ભગવાન જયારે પ્રગટ થયા, તે પ્રગટ થયા તે કેવા હતા? દેવાનામ ઇન્દ્રિય ગોચરે પ્રાદુર્બભૂવ. આ દેવતાઓના ઇન્દ્રિયોનો વિષય બની ગયા ભગવાન. તદ પ્રાદુર્ભૂત ભૂતમ બ્રહ્મ ન વ્યજાનત ન એવ વિજ્ઞાનતવંત દેવ. દેવતાઓ સામે જયારે ભગવાન આ રીતે પ્રગટ થયા, અત્યંત અદ્ભુત તેજસ્વી આશ્ચર્ય પમાડે એવું આ ભગવાનનું રૂપ જયારે પ્રગટ થયું, દેવતાઓને પણ ખબર પડી નહીં આ કોણ છે. કિમિદમ યક્ષમ પૂજ્યમ મહદભૂતમિતિ. આ મહાન પુરુષ, આ અદ્ભુત પરમાત્મા, આ કોણ છે? આ કોણ પૂજનીય છે? જો જમજો, આપણે દેવતાઓની પૂજા કરીએ, ભગવાને એવું રૂપ પ્રગટ કર્યું જે દેવતાઓ માટે પણ શું હતું? પૂજ્ય હતું, પૂજનીય હતું. દેવતાઓને પણ આશ્ચર્ય થયું આ મહાન રૂપ કોણ છે? કિમિદમ રૂપમ. આ કોણ અમારી સામે પ્રગટ થઈ ગયું? જયારે બુદ્ધિમાં વિચારો, જો અભિમાન પણ અનેક પ્રકારના આવે. આગળ આપણે જોઈ ગયા, કુળનું અભિમાન, ધનનું અભિમાન, શક્તિનું અભિમાન, જ્ઞાનનું અભિમાન, સંબંધોનું અભિમાન, ઓળખનું અભિમાન,
બધે આ બધામાં આપણને શું હોય છે? અનેક પ્રકારના અભિમાન હોય છે. અને આ બધા પ્રકારના અભિમાન હોય છે. એટલે જે પ્રકારથી આપણને માર પડે ને એટલે સમજવાનું કયા પ્રકારનું અભિમાન છે આપણું. આ સમજો, એક જ અભિમાન છે એમ નહીં, આપણને શું છે? અનેક પ્રકારના અભિમાન છે. એટલે પેલા ભર્તૃહરિ કહી ગયા કે જ્યાં જ્યાં તમે અભિમાન કરો ને ત્યાં ત્યાં કોક ને કોક તો હોય જ. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, શેરને માથે સવા છે. કુલે ચ્યુતિ ભયમ વાદે શાસ્ત્રે વાદ ભયમ. આપણે ગમે એટલે પોતાને શાસ્ત્રજ્ઞ માનતા હોય, કોઈક તો નીકળે જ જે આપણને શું કરે? ચેલેન્જ કરી જ જાય. ભલે રીપુ ભયમ, ગમે એવું બળ આપણી પાસે હોય, કોઈક તો આપણાથી વધારે શક્તિશાળી હોવાનું જ છે. આ દેહ છે, દેહે કૃતાંતાદ ભય. આ દેહ ગમે એટલું સ્વરૂપ રૂપે જરાયા ભય. આ વાક્ય બહુ મજાને. ગમે એવું રૂપ હોય, વૃદ્ધાવસ્થા આવે પછી શું કરવું પડે? પેલો ભૂતકાળનો ફોટો જ બતાવવો પડે. આ શરીરનું અભિમાન કરીએ, પેલી મૃત્યુ દેવતા શું છે? બેઠા જ છે. વિચાર, જે પ્રકારનું અભિમાન હોય ને એ પ્રકારથી ભગવાન આપણને ફટકો મારતા હોય. પણ એ ફટકો શાના માટે મારે છે? અનુગ્રહ કરવા માટે કરી રહ્યા. અને એટલા માટે ભગવાને શું કર્યું? યક્ષ સ્વરૂપે પરમાત્મા ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. જો અવતાર ધારણ કર્યા, સમજો. ભગવાન, એનો અર્થ શું થયો? અવતારવાદ ખાલી ગીતામાં જ નથી. અવતારવાદ ક્યાં છે? અહીંયા પણ છે. ગીતામાં જ ભગવાને કીધું છે, જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે હું શું કરું? સંભવામી યુગે યુગે. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં હું પ્રગટ થઈ જ જાઉં. જો આમ ભગવાન અહીંયા આગળ શું થયું? અવતાર ધારણ, યક્ષ સ્વરૂપે ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થઈ ગયા. પણ પ્રગટ થઈને પોતાનો મહિમા પ્રગટ નથી કરવો. આ દેવતાઓનું જે મિથ્યા અભિમાન છે એ મિથ્યા અભિમાનને તોડવા માટે જ આ ભગવાન અહીંયા આગળ પ્રગટ થઈ ગયા. જાવ, ભગવાન પ્રગટ તો થયા. જાવ, એટલે ત્રીજા મંત્રમાં તે અગ્નિ અબ્રુવત જાત વેદ એ તદ્વિજાની કિમે તદ યક્ષમિતિ. બીજી વખત મળશું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. એટલે અગ્નિ, વાયુ ને ઇન્દ્રએ જોયું કે આ કોઈ દિવ્ય પુરુષ અહીંયા પ્રગટ થયો. કોણ છે ખબર નથી, તેજસ્વી છે, પ્રભાવશાળી છે. એટલે પેલા ઇન્દ્રએ અગ્નિને કીધું, અબ્રુવત જાત વેદ એતદ બીજાની. હે અગ્નિ, હે જાત વેદ. જાત વેદ એટલે કે જન્મથી જ જે જ્ઞાની છે. આપણે પેલો એકડ એક ઘૂંટવો પડે. આ સમજ, જન્મથી જ જ્ઞાની છે આ અગ્નિ. એ અગ્નિને ઇન્દ્રએ શું કીધું? હે જાત વેદ બીજાની, જા અને જોઈ આવ, આ કોણ દિવ્ય પુરુષ છે? એતદ યક્ષમિતિ કિમ એતદ યક્ષમિતિ. એટલે પેલો અગ્નિ તો પહોંચી ગયો. અગ્નિને શું હતું? પેલું જાત વેદ એમ કીધું ને, એટલે એને પેલો અભિમાન, હું તો કોણ છું? જન્મથી જ્ઞાની. એટલે આ કોણ છે? હમણાં ઓળખી લાવું, ચિંતા નહીં કરો ઇન્દ્ર, હમણાં ઓળખીને લઈ આવું. એટલે પેલો અગ્નિ ત્યાં પહોંચી ગયો. અગ્નિ પહોંચ્યો તો ખરો, અને અગ્નિ હજી તો પૂછે કે તું કોણ છે? જા સમજ. એ જ પહેલા પેલા યક્ષે પૂછી લીધું, તું કોણ છે? જા. પેલો નરેન્દ્ર મોદી વલસાડ આવ્યા હોય અને કોઈ જઈને પૂછે તું કોણ છે? જા વિચાર. એમ અગ્નિને સામેથી જ પેલા યક્ષે પૂછી લીધું, તું કોણ છે? એટલે અગ્નિને આ મને ઓળખતો નથી, હું કોણ છું? આખા જગતને કે બાળી નાખું ને એવો અગ્નિ હું છું. આ ઓળખાણ આપી કે ખરેખર હા હા તે બધી વસ્તુને બાળીને રાખ કરી નાખું. કે સારું એક કામ કર, તૃણમ, પેલું સૂકું તણકલું લીધું, સૂકું ઘાસનું તણકલું લીધું. જા સમજ. આ તણકલું બાળી આપને. આખા જગતને બાળનારને શું કીધું? આ તણકલું બાળી દે. અગ્નિ વિચારમાં પડી ગયું કે આ તણકલું,
આને બાળવાનું, હમણાં બાળી આપું કે. જો આને કહેવાય મૂર્ખતા. શક્તિશાળી છે તો તણકલું બાળી બતાવવાનું હોય એને. આ પેલા નાના છોકરા લખોટી રમતા હોય એમાં પેલો મોટો જઈને આમ એક આમ આમ આંચ કરી આવે પછી શું માને, જો મેં તો વિચાર અલ્પ છે, કરવાની જરૂર જ નથી, છતાં પણ શું છે, પહેલા તો કોણ છે ખબર નહીં પડી, આ અભિમાન પર પહેલો ફટકો પડે. ત્યાં જઈને હજી પૂછે, પહેલા પૂછી લીધું તું કોણ છે, એટલે પેલો બીજો અભિમાન પર ફટકો પડે. અને ત્રીજો શું કીધું, આ સૂકું તણકલું બાળી આપ, આ ત્રીજો ફટકો. જો એટલે અગ્નિ ને આ તણકલું આપણે બાળી નાખ, ફૂ આમ કર્યું, જો સમજો પેલું તણકલું હલ્યું નહીં. જો એટલે અગ્નિ એની ઉપર બેઠો, કાળું એને જ થયું. જો સમજ કઈ જ થયું નહીં તણખલાને. એટલે અગ્નિ શું થયું, પાછો. એટલે અગ્નિ કીધું કંઈક સમજ પડતી નથી, શું થયું એ તો બોલતો જ નથી. જાતું એટલે ઇન્દ્ર વાયુને શું કે, વાયુ જા, તું જોઈ આવજો કોણ છે. એટલો વાયુ કે એને એ જ અનુભવ, તું કોણ છે. વાયુ કોણ કે, માતરી સ્વ, આ સંપૂર્ણ વિશ્વમાં વિચરણ કરનારું હું છું. વિચાર. અચ્છા, કે તું શું કરી શકે, આખા જગતને શું કરી શકું, એક ક્ષણમાં નાશ કરી નાખે. અચ્છા, આ તૃણને જરાક નાશ કરી આપ. પેલું હલ્યું નહીં. જા સમજ, વાયુ ઉપર થયો, નીચે થયો, આ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુથી બધી બાજુથી ફૂંક મારી જાય, પણ પેલું તણખું શું છે, હલ્યું. બિચારો પ્રયત્ન કરી ચૂક્યો, પાછો આવી. વાયુ કીધું કંઈક સમજ પડતી નથી. એટલે ઇન્દ્રને શું, ચાલો હવે મારે જ જવું પડે. જા, આ બધા ડોબા છે, જાણે શું કહેવાય, આ કઈ ખબર પડતી જ નથી. હવે ચાલો હું જ જાતે જાઉં, આ જાત મહેનત વગર કઈ વેળે જ નહીં, લાવ હું જાતે જ જાઉં. એટલે પેલો ઇન્દ્ર જાતે ગયો. ઇન્દ્ર ગયો તો પેલા યક્ષ અદૃશ્ય થઈ ગયો. જા, પેલા સાથે તો વાતે કરી. જો આ સમજ, ઇન્દ્ર પહોંચી ગયો તો શું થયું, અચાનક જ અલોપ થઈ ગયા, વાતે નહીં કરી. જો આ વિચાર. એટલે ઇન્દ્ર વિચારમાં પડી ગયો કે અગ્નિને ખબર નહીં પડી, આ વાયુને સમજ નહીં પડી, અને હું ગયો તો શું થઈ ગયું, અદ્રશ્ય થઈ ગયા, અલોપ થઈ ગયા. પણ ઇન્દ્ર કોણ હતો, સાત્વિક બુદ્ધિનો હતો. ઇન્દ્ર દેવતા એટલે કોણ છે, સાત્વિક બુદ્ધિ. એટલે ઇન્દ્રએ વિચાર્યું કે કોઈ સામાન્ય તો છે જ નહીં, અને એટલા માટે એને શું કર્યું, ત્યાં જ એ શું કરવા માંડ્યું, યક્ષ સ્વરૂપનું ધ્યાન એને કર્યું. જો એટલે કહું, જપ કરો ને ધ્યાન કરો તો મન આપણું શું થાય, આ શાંત. જ્યાં સમય મળે ને હાથમાં માળા લઈને શું કરી દેવાનું, એક માળા કરી જ લેવાની. પણ આપણે પેલું ટીવી દેખાય ને ક્રિકેટ દેખાય, કઈ કઈ ચાલ્યા જ કરતું હોય. આ જગતમાં આપણી બુદ્ધિને વ્યસ્ત રાખવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પણ આ બધા વ્યસ્તતામાંથી પણ આપણે નવરાશ કાઢીને શું કરવું જોઈએ, જપાત સિદ્ધિ, જપાત સિદ્ધિ, જપાત સિદ્ધિ. બ્રહ્મચિંતન કરવું હોય ને તો ઉપાય શું છે, આ જપ છે. સમજો, કોથળી પેલી માળાની મૂકી જ રાખવાની આજુબાજુ, કોઈ નથી ખબર છે, શું કરી લેવાનું, પેલી એક માળા ફેરવી લેવાનું. ના પણ પેલું ભાત બનાવે, પણ ભાત તો બનતો રહે, તું માળા બના. થોડીક વાર 5 મિનિટ શું કરી લઈએ, ધ્યાન કરી લઈએ. આમ ઇન્દ્રએ પણ શું કર્યું, ધ્યાન કર્યું. જા, એને ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે એને ધ્યાન કર્યું યક્ષનું, પરમાત્માનું એને શું કર્યું, ધ્યાન કર્યું. અને જ્યાં પરમાત્માનું એને ધ્યાન કર્યું ત્યાં શું થયું, બ્રહ્મ વિદ્યા ઉમા ત્યાં પ્રગટ થઈ. પરમાત્મા પ્રગટ નહીં થયા, પરમાત્માની જે શક્તિ છે, એ ભગવાનની જે જ્ઞાન શક્તિ છે, એ ઉમા ત્યાં શું થઈ, પ્રગટ થઈ ગઈ. જા, આપણું કલ્યાણ છેવટે ક્યાંથી થવાનું છે, બ્રહ્મ વિદ્યા વિના કોઈ કલ્યાણ. ગઈકાલે આપણે ગીતામાં જોયું એમ, બ્રહ્મ આત્મજ્ઞાનાત
જાસંદર અવ્યતિરેકેણ, આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ આપણું કલ્યાણ કરી શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલા માટે જ ઇન્દ્રને પણ આ મિથ્યા અભિમાનનો નાશ પણ ક્યારે થશે? જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી આ મિથ્યા અભિમાનનો પણ નાશ થતો નથી. અને એટલા માટે ત્યાં કોણ પ્રગટ થઈ? સુંદર સ્વરૂપે એ બ્રહ્મ વિદ્યા ઉમા સ્વરૂપે ત્યાં પ્રગટ થઈ. સાક્ષાત બ્રહ્મ વિદ્યા ઉમા સ્વરૂપે આવીને એ ઇન્દ્રને શું કર્યું? આ બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. આમ અહીંયા આગળ જોયું ને, બ્રહ્મ વિદ્યા સ્તુત. આ બ્રહ્મ વિદ્યા વિના બીજો કોઈ આપણા જીવનમાં ઉપાય નથી. જો આ સમજો એટલે કહું, જેટલી જાત્રા કરવી એટલી કરી આવજો ને, જેટલા દાન કરવા એટલે કરજો, જેટલા યજ્ઞ કરવા એટલે કરજો, પણ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી કલ્યાણ થતું નથી. અને એટલા માટે ઇન્દ્ર સામે ઉમા આવીને એને બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. એ જ ઇન્દ્રએ પાછા જઈને શું કર્યું? અગ્નિ અને વાયુને એ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશથી જ્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું પછી એમનું અભિમાન પણ શું છે? જો આમ બ્રહ્મ વિદ્યા જ આ જગતમાં શું છે? તમારું કલ્યાણ કરનાર છે, બીજું કોઈ કલ્યાણ કરનાર નથી. આગળ મળીશું બીજી મે થી 8મી મે આપણો સત્સંગ અહીંયા રહેશે ફરીથી. ત્યારે આ આપણે આ સંપૂર્ણ જે મંત્રો જે છે એ વિસ્તારથી આપણે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.